Hello everyone, welcome one and all. I am Sunaina Jadhav, Commerce Department from Sri Pancham Khemraj Mahavidyalay, Savantwadi. Last lecture we have discussed the basic of our BCom and basics of accountancy. Today we are going to learn start our uh, key part of accountancy subject. The entire accountancy subject based on three basic rule, three types of accounts. First is the real account, second is the nominal account, and last is the personal account. Otherwise, first is the personal account, second real account, and last is the nominal account. Basically, these three golden rules of this is the type of accountancy, and six golden rules of accountancy. Before starting the rules and how to implement the rules of accountancy, first we will think about the concept of personal accounts. Okay, first basic personal account means. Personal account includes accounts of ऑल पर्सन्स अँड ऑर्गनायझेशन इन द वर्ल्ड. ओके, हे सगळं तुम्ही बघा 11th मध्ये ऑलरेडी बेसिक किंवा 12th मध्ये बघितलेलं आहे, तरी पण आपण एक त्याच्यावरती रिव्हिजन करूया. फर्स्ट इज द पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंटमध्ये काय येतं बघा, तर ऑल पर्सन्सचे अकाउंट, ऑल ऑर्गनायझेशन्सचे अकाउंट, त्याच्यानंतर ऑल ज्या ज्या ठिकाणी व्यक्तीचं किंवा संस्थांचं नाव असतं त्याच्याशी रिलेटेड ऑल अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट्समध्ये येतात. बरोबर. For example, individuals, Hindu undivided family, HUF, partnership firm, limited liability of partnership, that is known as the LLP, company, association of person, etc. Cooperative housing society, their members, accounts, etc. For example, Bank of Maharashtra, then Bar Council, Medical Practitioner Association, Chartered Accountants, University, etc. ओके, दिस इज द पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट मध्ये बघा व्यक्ती आणि संस्थांचे अकाउंट्स असतात. बरोबर आहे, ते सगळे अकाउंट्स कुठे जातात? पर्सनल अकाउंट्स मध्ये जातात. द रूल्स ऑफ डेबिट अँड क्रेडिट और द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसिव्हर means debit the benefit parties and credit the giver means credit the giver of the benefit parties. That is the rule of personal account, debit the receiver and credit the giver. Second account is the real account and it includes accounts of all tangible and intangible things or articles. Real account means it includes all assets accounts, tangible assets, intangible assets, things or articles such as land, building, plant machinery, furniture and fittings, motor vehicles, computers, investments, goodwill, patents, copyrights, trademarks, technical know-how, designs, copyrights, etc. Okay, means real account includes all kinds of assets account. Actually fixed assets divided into two parts. First is the tangible assets and second is the intangible assets, and these all tangible and intangible assets considered under the heading of real accounts. This is the second type of account, that is the real account. Last type of account is the nominal accounts. Nominal account includes all expenses, losses, incomes and gains. Okay, P&L account, debit side all expenses, then P&L account credit side all losses, income, gains, that considered under nominal accounts. Before starting the nominal account, the rule of real account is debit what comes in. Okay, debit what comes in and credit what goes out. Nominal account considered such as purchases, wages, salaries, factory expenses, office expenses, selling distribution expenses, finance expenses, bad debts lost by theft, flood, fire, loss on sale of fixed asset, loss on sale of investments, interest received on bank account, saving account, other accounts, or profit on sale of shares, debenture,
profits, etc. That all aspects considered under the nominal account, and the rule of nominal account is debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. Okay, this is the first पार्ट आपल्याला समजून घ्यायचा आहे. तर त्याला आपलं बेसिक्स ऑफ अकाउंटन्सी म्हटलं जातं. तर अकाउंट सब्जेक्ट स्टडी करण्याच्या अगोदर आपल्याला हे 3 प्रकारचे अकाउंटचे प्रकार आणि त्याचे जे 6 रूल्स आहेत ते बेसिकली आपल्याला अप्लाय करायला यायला हवेत. फॉर एक्झाम्पल सांगते तुम्हाला, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, P&L अकाउंट डेबिट साइड अँड P&L अकाउंट क्रेडिट साइड. जे ऑल अस्पेक्ट्स येतात हे एक्सपेन्सेस आणि इन्कम्सचे जे आयटम्स असतात ते सगळे कुठे जातात, नॉमिनल अकाउंट्समध्ये. बॅलन्स शीट असेट साईडला ज्या असेट्स असतात, फिक्स्ड असेट, इन्व्हेस्टमेंट, करंट असेट्स पैकी, तर या असेट्स कुठे जातात, रिअल अकाउंट्समध्ये जातात. आणि पर्सनल अकाउंटमध्ये आपल्या जे काही कॅपिटल अकाउंट्स असतात, ड्रॉइंग्ज असेल किंवा एखाद्या व्यक्तीचं नाव असेल, बँकचं नाव असेल, तर ते सगळं कुठे जातं, पर्सनल अकाउंट्समध्ये जातं. ठीक आहे. तर काय करा, पर्सनल अकाउंट, रिअल अकाउंट आणि नॉमिनल अकाउंटचे फर्स्ट रूल काय करायचे, चांगल्या पद्धतीनं अभ्यास करायचे. आणि ते कंप्लीट झाल्यानंतर काय करायचं, आपण नेक्स्ट रिमेनिंग पार्टचा आपण अभ्यास करू शकतो. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट कुठे येतो बघा, ट्रायल बॅलन्स. ट्रायल बॅलन्स मीन्स दिस is nothing but the all debit and credit balances of that particular financial year. Okay, cash transaction. Cash transactions काय असतात बघा, where payment is made or received by cash, check, credit card, debit card, internet banking, पेमेंट्स असतील किंवा रिसिट्स असतील, तर ते कुठे जातात, आपल्या कॅश ट्रान्झॅक्शन मध्ये. कॅश ट्रान्झॅक्शन कुठची असतात बघा, की ज्या ट्रान्झॅक्शन मध्ये आपण इन द फॉर्म ऑफ कॅश, चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंगच्या थ्रू आपण पेमेंट करत असतो, ते आपल्या कुठे जातात, कॅश ट्रान्झॅक्शन. कॅश परचेसेस. ओके, फॉर एक्झाम्पल कॅश परचेसेस. परचेसेस अकाउंट कोणतं आहे त्याचं एक डिटेल आपण नंतर लेक्चर करूया. परचेस अकाउंट इज अ रिअल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट किंवा तो कुठच्या प्रकारचा अकाउंट आहे त्याच्यावरती. कॅश एक्सपेन्सेस पेड केलेले असतील, फॉर एक्झाम्पल वेजेस पेड, सॅलरी पेड, दॅट इज द कॅश एक्सपेन्सेस पेड फॉर सॅलरी, वेजेस एटसेट्रा. कॅश अकाउंट हा असेट अकाउंट आहे, तो कॅश असेट आहे आपली आणि ती रिअल अकाउंटमध्ये जाते, बरोबर. त्याच्यामुळे त्याला रिअलचे रूल काय होतात, अप्लाय होतात. टेलिफोन एक्सपेन्सेस, फॉर एक्झाम्पल टेलिफोन एक्सपेन्सेस आहे, कुठे रेकॉर्ड करतो आपण, P&Lच्या डेबिटला, म्हणजे हा कुठे जाणार, नॉमिनल अकाउंटमध्ये. याचा आपण विचार करू शकतो, कारण नॉमिनल अकाउंटमध्ये काय असतं, डेबिटचं रूल आहे बघा, डेबिट द एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस. हा एक्सपेन्सेस आहे म्हणजे हा नॉमिनल अकाउंट आहे. कोणतंही ट्रान्झॅक्शन घ्या, ज्या ट्रान्झॅक्शनचं आपल्याला टाईप ऑफ अकाउंट फर्स्ट ओळखता आला पाहिजे आणि त्याला आपल्याला अकाउंटचे रूल काय करता आले पाहिजेत, अप्लाय करता आले पाहिजेत. आणि ते जर रूल आपल्याला अप्लाय करता येत असतील तर आपलं फुल अकाउंट आपण प्रॉपर अंडरस्टँड करू शकतो. ठीक आहे. तर त्या पद्धतीने 11th मध्ये तुम्हाला स्टार्टिंगला तुमच्या टीचर लोकांनी त्यावेळेच्या शिकवलेलं असणार आहे. पर्सनल, रिअल, नॉमिनल. तुम्ही कदाचित आता विसरला असाल आणि तुम्हाला असं वाटत पण असेल की आम्ही आता कॉलेजला आलो, आम्हाला आता ते बेसिक काय करायचंय. पण एक लक्षात ठेवायचं, कोणत्याही सब्जेक्टचं नॉलेज आपल्याला घ्यायचं असेल, नॉलेज शब्द वापरते मी, परीक्षा पास होणे म्हणत नाहीये, एक्झाम पास होणं हे आपलं उद्दिष्ट असू नये. तर नॉलेज घेण्यासाठी आपल्याला त्या सब्जेक्टचं बेसिक चांगल्या पद्धतीनं यायला हवं. ठीक आहे. पर्सनल, रिअल, नॉमिनल. नेक्स्ट पार्ट इज द ट्रायल बॅलन्स. ट्रायल बॅलन्स मीन्स ट्रायल बॅलन्स ऑफ एनी ऑर्गनायझेशन मीन्स इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट or credit balances of the various personal, real and nominal accounts prepared during the accounting year and closed at end of the accounting year. Trial balance means मगाशीच सांगितलं मी, this is nothing but the debit and credit balances of all personal, real and nominal accounts. And this trial balance considered full transaction that held in that particular financial year, means from starting of the financial year, from beginning of the financial year up to the end of the financial year.
It contains a list of items of expenses, losses, incomes, gains, assets and liabilities in a debit and credit format. Trial balance is a statement of balances of various accounts prepared at end of the given accounting period year. It is to be reflected in the final accounts of the business organization only at one place. ओके, बघा ट्रायल बॅलन्स मध्ये काय असतं, ऑल डेबिट आणि क्रेडिट बॅलन्सेस असतात फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द फायनान्शियल इयर अप टू द एंड ऑफ द फायनान्शियल इयर. अँड ट्रायल बॅलन्स हा ऑलवेज टॅली होत असतो. का टॅली होतो? कारण आपलं अकाउंट हे ड्युअल अस्पेक्ट कॉन्सेप्टवरती डिपेंड आहे, डबल अकाउंटिंग सिस्टमवरती डिपेंड आहे. डबल अकाउंटिंग सिस्टम मीन्स एव्हरी ट्रान्झॅक्शन हॅज टू इफेक्ट्स. फर्स्ट इज द डेबिट अँड अनदर वन इज द क्रेडिट. प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनला दोन इफेक्ट असतात. फर्स्ट इज द डेबिट, अनदर वन इज द क्रेडिट, अँड दॅट्स वाय आवर ट्रायल बॅलन्स इज ऑलवेज टॅली. ट्रायल बॅलन्स आपली का टॅली होते? कारण आपलं अकाउंटिंग हे डबल अकाउंटिंग सिस्टमवरती डिपेंड आहे. प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनचे ॲटलिस्ट 2 इफेक्ट्स होतात. फर्स्ट इज द डेबिट, अनदर वन इज द क्रेडिट, आणि ते सगळे आपण अकाउंट्स क्लोज करून एंडला ट्रायल बॅलन्समध्ये त्याचे बॅलन्सेस घेत असतो. त्याच्यामुळे ट्रायल बॅलन्स ऑलवेज आपला टॅली होतो. ट्रायल बॅलन्स टॅली होत असल्यामुळे आपले बॅलन्स अल्टिमेटली काय होत असते? टॅली होत असते. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट पार्ट इज द बॅलन्सेस ऑफ अकाउंट्स. बघा, बॅलन्सेस ऑफ अकाउंट्स, व्हेरियस जे अकाउंट्स असतात त्याचे बॅलन्सेस कोणते कोणते असतात. एव्हरी पर्सनल, रिअल अँड नॉमिनल अकाउंट वेन बॅलन्सेस at the end of the accounting year period reveals debit balance. Debit balance कुणाचा असतो? बघा, all assets have always debit balance, all liabilities have always credit balance. Okay, and when debit is equal to credit, the balance is nil or zero. Debit balance means debit side total of the account is more than its credit side total. बघा, डेबिट साईडची टोटल ही क्रेडिट साईडच्या टोटलपेक्षा जेव्हा जास्त असते त्याला डेबिट बॅलन्सेस म्हटलं जातं. डेबिट बॅलन्स मीन्स डेबिट साईड टोटल ऑफ द अकाउंट इज मोर दॅन इट्स क्रेडिट साईड टोटल. क्रेडिट साईडच्या टोटलपेक्षा डेबिट साईडची टोटल जेव्हा जास्त असते तेव्हा त्याला म्हटलं जातं डेबिट बॅलन्सेस. द डिफरन्स बिटवीन द टू appears on the credit side of the accounts at end as balance carried down. अकाउंट जेव्हा आपण क्लोज करतो, डेबिट साईड जेव्हा जास्त आहे तेव्हा क्रेडिटला काय असतं? बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन. बरोबर, फायनान्शियली इयर एंड होतं तेव्हा तोच बॅलन्स आपण नेक्स्ट इयरला कॅरी फॉरवर्ड करत असतो. क्रेडिट बॅलन्स मीन्स क्रेडिट साईड टोटल ऑफ द अकाउंट इज मोअर दॅन इट्स डेबिट साईड टोटल. डेबिट साईडच्या टोटलपेक्षा जर क्रेडिट साईडची टोटल जर जास्त असेल तर त्याला म्हणायचं क्रेडिट बॅलन्स. ओके, आणि सेम डिफरन्स जो काय असतो तर तो काय केला जात असतो? टू बॅलन्स कॅरीड डाऊन म्हणून आपण राईट डाऊन करत असतो. आणि नील बॅलन्स म्हणजे काय? मग अशीच सांगितलं तुम्हाला मी. इट मीन्स क्रेडिट साईड टोटल ऑफ द अकाउंट इज इक्वल टू इट्स डेबिट साईड टोटल. जर डेबिट आणि क्रेडिट जर इक्वल असेल, बरोबर असेल, तर त्याला नील किंवा झिरो बॅलन्स म्हटलं जातं. आणि प्रॅक्टिसमध्ये नील किंवा झिरो बॅलन्स हा कॅरी फॉरवर्ड केला जात नाही, त्या ठिकाणी तो कम्प्लीट होत असतो. ओके, ओपनिंग बॅलन्सेस म्हणजे काय असतात? बघा, ओपनिंग डेबिट अँड क्रेडिट बॅलन्सेस ऑफ द अकाउंट्स वेन प्रिपेअर्ड. ओपनिंग डेबिट बॅलन्स इट शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट इन द बिगिनिंग ॲज टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन. ओपनिंग डेबिट बॅलन्स म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल असेट आहे, असेटचा ओपनिंग बॅलन्स डेबिटला असतो, म्हणजे डेबिट साईडला असेट फर्निचर अकाउंट आपण ओपन केलं तर त्याच्या डेबिटला आपण काय लिहिणार? टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन. ओके, ओपनिंग क्रेडिट बॅलन्स कॅपिटल लायबिलिटी आहे, लायबिलिटीचा बॅलन्स ऑलवेज ओपनिंग क्रेडिट असतो, त्याच्यामुळे कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिटला आपण काय लिहिणार? बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन. ओके, तर या पद्धतीनं काय आहे? दिस इज द बेसिक ऑफ accountancy, that is also known as the ABCD of accountancy. And for FY BCom in valuation of इन्व्हेंटरीचा व्हॅल्युएशन हा जो मॉड्यूल आहे नेक्स्ट पुढे जाऊन, तर इन्व्हेंटरी मीन्स स्टॉक. सबस्टिट्यूट वर्ड आहे, त्याच्यामध्ये काय बेसिक फरक आहे तो त्या मॉड्यूलच्या वेळी आपण बघूया. पण या पार्टमध्ये आपण काय कव्हर केलं बघा? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, मीनिंग ऑफ ट्रायल बॅलन्स अँड बॅलन्सेस ऑफ अकाउंट्स. बॅलन्सेस ऑफ अकाउंट्स इज ऑलवेज डेबिट और क्रेडिट और नील बॅलन्सेस. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला आपण काय करूया? आपलं
पुढचा पार्ट बघूया.